ድንግልና ለማሰራት የቀዶ ጥገና ማስደረግ እንደማይቻል ነው የዑለሞች ሁሉ ንግግር። ከዚህ በኋላ ይህን ጥያቄ አታንሱት። አይቻልም፣ አይፈቀድም፣ አይቻልም በፍጹም። በዑለሞች መካከል ሁለት ሀሳብ አለው ይሄ ነገር። አንደኛው ሙሉ በሙሉ ድንግልናን ለማስመለስ ማሰራት የሚባለው ነገር አይቻልም የሚል ነው። ሌላው ሁለተኛ ዑለሞች አቋል ደግሞ ንግግር ተፍሲል አለው፣ ማብራሪያ አለው። በመስፈርት የሚቻልበት ጊዜ አለ። ቅድም እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያው የዑለሞች አቋም አይቻልም የተባለው إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعل لا يعتبر في الشرع معصية وليس وضع في عقد نكاح ينظر، فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عينة وظلما بسبب الأعراف والتقاليد كان إجراؤه واجبا. ሴት ልጅ በምታገባ ጊዜ ድንግልና ካልተገኘ እርሷን ለምሳሌ ሊገርፋት ሊደበድባት ምናምን አይነት የተለመደ ባህል አለ አይደል በሀገራችን ላይ። እንዲሁም እርሷን ዝቅ ሊያደርጓት ሌላም ነገር እንደዚህ አይነት ነው። ለምሳሌ በክርስትና ብትሄዱ ሴት ልጅ ስታገባ ድንግል ከሌላት ባሏ አውጥቶ ድንግል አላገኘሁባትም ብሎ ለሕዝብ ይናገር፣ ከዛ ቀጥቅጠው በድንጋይ ይግደሏት ይላል። በጣም ከባድ ነው። በእስልምና እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ካላገኘባት ካልተመቸችም አልተመቸችም ነው خلاص። ገብታችኋል? እንዳውም ይፍታት ሳይሆን ያንን ይሰትርላት ይደብቃትና ያግባት ነው። ገብታችኋል? ካልፈለገ እንኳን ገመናዋን ማውጣት አይችልም። ወደ ክርስትና ስትሄዱ ግን ገመናዋን ያወጣባት ይላል። እግዚአብሔር ሄዶ ለሀገሪቱ ሽማግሌዎች ድንግል አላገኘሁባትም ብሎ ይንገርባት ይላል። ተመልከቱ። ለሴት ልጅ ይህን ያክል ማዋረች ለምን? ከዛ ይንገርባት፣ ከዚያ በኋላ ቀጥቅጠው የሚግደሏት በድንጋይ ይላል ድንግል ካልተገኘባት። ከዛ ይመጡና በእስልምና ሴት ልጅ ተጨቁናለች። ከዚህ በላይ ሴትን መጨቆናል እንዴ? ይቺ ልጅ ንስሐ አድርጋ እስከሆነ ከዛ ከኃጢአቷ ከመጀመሪያ እንዳውም ንስሐ ያደረገ ሰው ከኃጢአቱ ንጹህ እንደሆነ ነውና ደብቁትን የተባለው ኢስላም። ለማንኛውም እንቀጥል እሺ። እና ይቺ ሴት በዚያ አካባቢ እንዲህ አይነት መወገዝ የሚደርስባት ከሆነ በኢስላም በታሰር ያንን ችግር የለውም ያሉ ዑለሞች አሉ ነው። وإن لم يغلب ذلك على الظن الطبيب كان إجراؤه يعني مندوبا إذا كان سبب التمزق خطأ في عقد نكاح كما في المطلقة أو كان بسبب زنا اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه. إذا كان سبب التمزق زنا لم يشتهر بين الناس كان الطبيب يعني مخيرا بين إجرائه وعدم إجرائه وإجراؤه أولى. تحديد محل الخلاف ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى والثالثة. أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق. الأدلة دليل القول الأول لا يجوز مطلقا. أولا أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها، وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام. ثانيا أن رتق غشاء البكارة فيه اطلاع على العورة المغلظة. ثالثا أن رتق غشاء البكارة يسهل للفتاة ارتكاب جريمة الزنا لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع. رابعا أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام. وتطبيقا لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب عليه من مفاسد يعني حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المرتبة عليه. خامسا أن من القواعد الشرعية الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر. ومن فروع هذه القاعدة لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق. شلون يوم يترشان لما يتشالنا الترجيح الذي يترجح والعلم عند الله هو القول يعني جواز رتق غشاء البكارة مطلقا. بمن منقر دنقلنا لما اسم الله استبروا يمسر اوبريشن ايتشالم ما يفكر الحرام بالإسلام. أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول في استدلالهم. ثانيا وأما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي. الجواب عن الوجه الأول أن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار يعني وسيلته.
ورزق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك، بل الأصل حرمته لمكان كشف العورة وفتح باب الفساد. الجواب عن الوجه الثاني أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج، فإن رضي الزوج بالمرأة وإلا عوضها الله غيره. ምናልባት ከሌላትም እንኳን እንግልና ቀድማ ከትዳሩ በፊት ያን ነገር በሚስጥር ትንገረው። እኔ ከዚህ በፊት ስህተት አድርጌ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተመልሻለሁኝ አሁን ነገር ግን የለኝም ብላ በግልጽ ትንገረው እንጂ ያንን እንትን ለማለት ተብሎ ሌላ ድንግልና ማሰረት ምናምን የሚባለው ነገር አያስኬድም፣ አይቻልም፣ አይፈቀድም። أن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بالعلمية الرتق لاحتمال اطلاعها على ذلك ولو عن طريق إخبار الغير له. ثم إن هذه المفسدة تقع في حال تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها، ولينبغي إخباره واطلاعه، فإن أقدم زالت تلك المفاسد، وكذلك الحال لو أحجم. الجواب عن الوجه الرابع أن هذا الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه المفاسد، ومنها تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزنا ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. الجواب عن الوجه الخامس أننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة وليست هي البكارة الأصلية، فلو سلمنا أن غش الزوج يعني منتف في حال زوالها بالقفز ونحوها مما يوجب زوال البكارة البكارة طبيعية، فإننا لا نسلم أن غشه يعني منتف في حال زوالها بالاعتداء عليها. ثانيا أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جدا خاصة فيما سو أملاكين እስከተገዛው ድረስ ምን አደከመኝ ብዬ ከሃይማኖት ራሴን አግልዬ ግን አንድ በጣም የምታገልለት ሀቅ ነበር። የምታገልለት ሀቅ ምንድነው? ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳለው በዛ በክርስቶስ ውስጥ የነበረው ማንነት በእናንተ ውስጥ ይኑር እንዳለው ሁሉ ኢየሱስን መምሰል እፈልግ ነበር። ማለት እንደ ሰውነት በጣም አገልጋይ ነው፣ ትሁት ነው፣ ሰውን ያከብራል፣ ሰውን ይወዳል። ያንን ባህሪ በቃ ለማግኘት በጣም እታገል ነው። እሱ ላይ ነው እንደውም ቢዚ ሆኜ የነበረው ማለት ነው። ኢጎም መግደል ማለት ነው ስንለው እና ክርስትናን ሃይማኖት እንደገና ተነስቶና መጠየቅ ጀመርኩኝና የመጨረሻ ጊዜ ትዝ ይለኛል 4 ኪሎ ቅዱስ ካቴድራልን ታውቂዋለሽ አይደለ? እና እዛ ነው የመጨረሻ ጊዜ በቃ ከክርስትና ልወጣ እዛ ነው መሰለኝ የመጨረሻ ቀን ሄድኩትና ሄድኩና ቄሱን ጠየቅኳቸው። እዛ ሜቢ በእድሜ የጠኑ ኩኬለሽ ማርያም የሚገርምሽ ራሱ ሄጃለሁ ከማዘር ኩኬለሽ ማርያም ሄጄ እዛ ራሱ ሰዎች ጠየቁኝ። እንደዛ በዛ በሚያቃጥል ቅዝቃዜ ውስጥ አይ ቲንክ 3 ቀን ያደርኩት እዛ እና ለሊት ማዘር ለቅዳሴ ስትወጣ አብሬያት ሄደን አስተማሪዎች እንትን ትልልቅ አበምኔቶች ምናምን አሉ። አበምኔቱን ራሱ አግኝቸው ትላልቅ ደግሞ አሉ ሰዎች እነሱን ጠይቄያለሁና ስጠይቃቸው ይስቃሉ። ለካ እነሱም የተያዟት ነገር አለች። ተው እንደዚህ ነገር አትመራመር፣ ተደንቆ የሚታለፍ ነገር ነው ይሉኛልና ከዛ በቃ ጸበሉላ ተጠምቄ በጸበል ከወጣልኝ 3 ቀን ተጠምቄ ነው የመጣሁት እዛ ኩኪልሽ ማለት ነውና የመጨረሻ ቀን ካቴድራል ነውና ሄጄ ጠየቅኩኝ። ያው እንትን ነው ትደነቃለች እንጂ አትመረመርም አይነት ነገር ነውና የበቃኝ በጣም የድሮ መጽሐፍ ቅዱስ ፈልግ ነበርና አንዱን እዛ በር ላይ የሚሸጣል ይሄ ነዋየ ቅዱሳናት የሚሸጡበታል አይደለ? እዛ ስጠይቀው መጽሐፍ የስንት ነው የድሮ መጽሐፍ ቅዱስ ጠይቄ በአመተ ምህረት ጠቅሼ ስነግረው ስንት ነው ያለኝ? በዛን ጊዜ ራሱ ማለት 50 ምናምን ሺህ ብር ነው የሚሸጠው አለኝ። እንዴ ለምን ተወደደ ስለው እሱ እኮ ዋናው ነው አለኝ። እንዴ ስለው ከነዚህ በምን ይለያል ስለው እነዚህ ተበርዟል አለ። እንዴ ተበርዟል እላለሁ ማለቴ ምናምን ብሎ ደንግጦ እሱ ራሱ እንትን አለ። ከዛ በቃኝ ክርስትና በቃኝ እና በዚህ በልጅት ምክንያት እንደገና ክርስትናን መጠየቅ ጀመርኩኝ ማለት ነው። ለካ ልጅ ተመልሼ ስመጣ እነዚህ ሙስሊሞች የክርስትናን ጎዳ አውጥተውት በቃ ክርስቲያኑን አወዛግቦት ነው ያሉት። ኢስ ማይ ፖይንት። እሺ እኔ የተመለኩት የተዛዘኩት
ከዛ ሲባል ወደ ቲክቶክ ካልመጣው ተባልኩና ቲክቶክ ላይ ሪፈር ተጻፈልኝ። አስተማሪዎች እዚህ ያሉ ተብዬ ማለት ነው። እገባልሻለሁ ጥያቄ ያለኝ ስላቸው አንተ ምንድነው ሃይማኖት? ግን ሃይማኖት የለኝም ግን ፈጣሪ እንዳለ አንተ ሙስሊም ነህ፣ አንተ ፖለቲካ ልትሰራ ልክ አንቺን እንደሚሉሽ ማለት ነው። እሺ አስምሉኝ። እኔ በነብዩ መሐመድ ነብይነት አላምንም ብዬውላ ስነግራቸው አይ እናንተ ምን እኔ ካልኩኝ አልኩኝ ነው አይደለ? እኔ እኮ ግራ ይገባኛል። እና የእኔን ጥያቄ ከማስተናገድ ይልቅ እኔ ላይ የሆነ ነገር መጠምጠም ነበር ሲያደርጉ የነበረው። ብቻ ለመስለሜ ትልቁ ምክንያቱ ቲክቶክ ላይ ያሉ ክርስቲያኖች፣ አብሶ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች፣ ጴንጤዎች እንዲሁም ያስተናግዱኝ ነበር። ይሻላሉ ገባሽ? ካልመሰላቸው አይ በቃ እንግባባን ብለው ያስወርዱሻል። ኦርቶዶክሶች ግን ስድባቸው ስም ያወጡልሻል ደግሞ ማለት ነው። አያንቺ ኦርቶዶክስ ነሽ ሙስሊም ነሽ ምናምን ነገር አለ። አራባኔ ኦርቶዶክስ ነኝ አልኳቸውና ክርስትና ስሜን ጠየቁኝ ምናምን ነገርኳቸው። ክርስትና ስሜ ማለት ነው አይደለም አንቺ የእስልምና ሃይማኖት። ምክንያቱም ኦርቶዶክስን እንደዚህ አይነት ጥያቄ አይጠየቅም። እንዴት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጠይቂያለሻል እንዴ? አባ ግራ ገብቶኛል። እኔ ከኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ እንዳልወጣ ጥያቄ ስጠይቆት እቺ ልጅ እንዳትወጣ ማድረግ ያለብን ማስተማር ያለብን ነገር አለ ብለው ለምን አይሉንም ብዬ ስላቸው ከላይ ያሉት ምናምን በቃ ተንጫጩብኝ ምናምን አስወረዱኝ። አዎ እንደዛ ነው። እኔ እንደውም አንድ ቀን የሚታወቅ አስተማሪ ፈተነኝ ኦርቶዶክስ ለመሆን። መዝሙሩ ዘመርኩለት። የሚገርምሽ ነገር አንድ በጣም ነስብሁ ለእግዚአብሔር የሚል መዝሙር አለ። እናመስግነው እግዚአብሔርን ምስጉን ነው የተመሰገነ የሚል መዝሙር የምታውቂ በጣም ወደው መዝሙር ነበር። ሙሉ ዘመርኩላቸው። ቤተክርስቲያን የማን መዝሙር እንደሆነ አላውቅም። ቤተክርስቲያን የሚዘመር ነው። እንትን ንስብሁ ለእግዚአብሔር ዘምስጉና ምናምን ነገር እረስቻቸዋለሁ ትክክለኛ ቃላቶችን። እናመስግነው እግዚአብሔር ጸሎት አላጸለኝም አባታችን እኔማ የወዲስ ዋ መላእክትን በጣም ስለምወዱ ስለነበረ እሱንም መረኩላቸው። ከዛ መታወቂያ ያሳየን ያሉ ድፍረታቸው እና ያስቃል። እና በቃ በክርስትና በጣም ተስፋ እንድቆርጥ አደረገኝና ከሙስሊሞች ጋር የተዋወቅኩት ክርስትና ላይ በማነሳቸው ጠንካራ ጥያቄዎች ነው። እኔ አሁን እዚህ ቲክቶክ ላይ የምታወቀው ጠንካራ ጥያቄ ክርስትና ላይ ያነሳሉ። ጥንክር ያለ ማለት ነው። በቃ እንትን የሚያስርብ የሚያስጠማ ማለት ነው። አውቃቸዋለሁ ማለት ክርስትና ምኑ ጎሎብኝ እንደወጣው በደንብ ነው ጠንቅቄ የማውቀው። ስለዚህ በዛ ነው በቃ ከሙስሊሞች ጋር ሙስሊሞች ደግሞ ይወዱኛል። ለምን? ጥያቄ ስለምጠይቅላቸው። የጠላት ወዳጄ ነው የሚባል ነገር አይደለ? እና እንደ አጋጣሚ በቃ ወደ እነሱ መጥራት ጀመርኩ። የሙስሊም ንጽጽር ቤቶችን እና ኡስታዙ ሄድን አወቅኳቸው ምናምን ነገር። በዚህ ደግሞ ስትመጪ ሌላ ዓለም ማለት ነው። በጣም ሌላ ዓለም ነው። በነገራችን ላይ ጃዬ እኔ ንጽጽርን ካወኩኝ አሁን ኦልሬዲ 1 ዓመት ሆኖኛል። የምር ማላሽ ማለት ነውና የመጀመሪያ ንጽጽር ስገባ ሁሱ ቤት ነው እየገባሁት ማለት ነውና ያወራል በጣም ምናምን እና ይህን ያህል ስለ ክርስትና ጠልቆ እንዴት ሊያውቁላቸው አለ። እሱ ሙስሊም ነው ለምን እንደዚህ ብዬ ውስጥ ይጠይቁ። ከዛ ሳይ ሌሎችም አሉ ምናምን። ከዛ እኔ እንትንም ስለማረጋቸው ሌላ አካውንቴ በነገራችን ላይ እንትና ቤት ማን ነው ኢብራሂም ቤት ገብቼ እንትን ብሎብኛል፣ ተዘግቶብኛል አካውንቴ እና በጣም ብዙ ንጽጽሮችን አያለው ምናምን። ይሄ እንትን ብቻ አይደለም አየው በነገራችን ላይ ሙስሊሞችንም ብቻ አይደለም ኦርቶዶክሶችንም አያለው ጴንጤዎችንም አያለው ምናምንና በቃ የሆነ የማይዋጥልህ ነገር የለም አልዋጣለኝ። ከዛ ደግሞ ምን ሆነ ቢመስል አሁን ስለ ሃይማኖት ስለ ክርስትና ሲወራ የሚሆኑ ነገሮችን ሳይ ልክ አይደለም፣ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው ብዬ ጥያቄ ጠይቃለሁ ራሴ። ለምን እንደዚህ ያደርጋሉ? ልክ ያሉ ነገር ለምን ያስተምራሉ? ለምንድን ነው እንደዚህ? አንድ አባት የምታውቃቸው ከሆነ አንድ ልጅ ጠየቃቸው የ40 ቀንና የ80 ቀን ለምንድን ነው የሚጠመቁት ብሎ።
አይተከው ሊሆን ይችላል። ሚስጥር ነው ይሄ። ይህንን ጥያቄ ተወዋል። አባ ገብረ ኪዳኑ የሚባሉ ሰውዬ ከሆነ ቄስ ጋር ሆኖ የሆነ ባነር ተለጥፎ ከኋላቸው እና እንዴ ለምን ማለት የእግዚአብሔርን ቃል ያስተምራሉ፣ ይበልጣሉ፣ ታላቅ ናቸው፣ መምህር ናቸው፣ እዚህ ጋር ህዝቦቹን ያስተምራሉ ከተባሉ ጥያቄ ከጠየቀ ለምን እንትን አትልም? ለምን አትመልስላት? አይ ይሄንን ተወና ብለው ሌላ ወሬ አወርዳቸው። በጣም ነው የሚያዝናናኝ። አይቲ እኔ በነበርኩበት ዘመን አንድ ነገር ልንገርሽ። አሁን ቲክቶክ ዶስ የሚባሉ አሉ። ይሄ ኩል ኦርቶዶክሶች ነን የሚሉ ማለት ነው። እኔ አሁን በነበርኩበት ዘመን አንድ ህፃን ልጅ ሳይጠመቅ ከሞተ ጓሮ ነበር የሚቀበረው። እኔ አውቃለሁ። ይህ ሀቅ ነው። ወላሂ እኔ ወላሂ ቀን አይንጋልኝ። ወላሂ ነው የምልሽ ማለት ነው። ቲክቶክ የማይጠቀም ቲክቶክ ላይ ያለውን ነገር የማያውቅ ኦርቶዶክስ ፈልጊና ሳይጠመቅ ህፃን ልጅ ከሞተ ምንድን ነው የሚደረገው ብለሽ ጠይቂው። ጓሮ ነው የሚቀበሩ ይልሻል። ጓሮ ባይቀበር እንኳን ቤተክርስቲያን ጠይቂያት፣ ወላሂ ጠይቂያት። አንደኛ ነገር ይሄ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ልንገርሽማ፣ ጓሮ እንኳን ባይቀበሩ ምን እንደሚደረጉ ልንገርሽማ። ቤተክርስቲያን ለእነሱ ተለይቶ ቦታ አላቸው፣ እዛ ነው የሚቀበሩት። ወይ ደግሞ ቀብር ላይ ቢቀበሩ እንኳን ፍታት አይደረግላቸው ህፃናት እንደ አንድ ሰው ማለት ነው፣ ሳይጠመቁ ስለሞቱ ማለት ነው። አሁን እኔ አንደኛ ጥያቄ ህፃንን እንደዚህ ያልሆንክም እንዲህ ያልሆንክም ብለሽ እንዴት ነው የምትጠይቂው? ሜቢ ህፃን ልጅ ምንም ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ ነው። ምንም በቃ ምንም